வேத பாடம் வாசிக்க கேட்போம். லூக்கா 10வது அதிகாரம் வசனங்கள் 25 37 வரை. லூக்கா 10:25 முதல். அப்பொழுது நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி, போதகரே, நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது? நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார். அவன் பிரதியுத்தரமாக, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவோடும், உன் முழு பலத்தோடும், உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து, உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான். அவர் அவனை நோக்கி, நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய், அப்படியே செய், அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்றார். அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் இயேசுவை நோக்கி, எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டான். இயேசு பிரதியுத்தரமாக, ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான். அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்றுயிராக விட்டு போனார்கள். அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழியே வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான். அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான். பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவன் தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான். மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது 2 பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து, நீ இவனை விசாரித்துக்கொள், அதிகமாய் ஏதாகிலும் இவனுக்காக செலவழித்தால் நான் திருப்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான். இப்படி இருக்க கள்ளர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த 3 பேரில் எவன் பிறனாயிருந்தான்? உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றார். அதற்கு அவன், அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே என்றான். அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி, நீயும் போய் அந்தபடியே செய் என்றார். ஆமென். Let's all look on Lord in prayer. Gracious God, thank you, Lord, for this wonderful togetherness. As we gathered here, you know our purposes. Lord, we thank you that you have shared your blessings with us. Lord, we thank you that you give opportunities to us to share our love, our faith, our hope with those people who are in need. Lord, as the Church of South India, heading the people of God in the 74th year, we prayerfully remember and recollect the past memories, the blessings you have showered upon us. Loving God, gracious God, in this time, the Missions Department of Church of South India initiated a new project, Mission Samaritan Purse Donation Box. Let this project brings glory to your name, Lord. Let this project brings hope to the people who are in need, O Lord. And Lord, we remember the words of St. Paul, the great missionary of the early church, as he wrote to Philippians chapter 4 verse 19. It says, my God will meet all your needs. Yes, Lord, we know that you will meet all our needs. We simply and humbly surrender into your hands. And Lord, we feel your presence over here, and we are going to dedicate these donation boxes. Let's all join together for this dedication. For the glory of God, we dedicate the Mission Samaritan Purse donation boxes in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our beloved and respected Joint Secretary
Advocate C. Fernandez Dithunaja Iyer. Today's for this meeting, Reverend Suniraj Philippachan, Director for the Community Department and other bosses in the department. Today we are really privileged to have Reverend Christopher Vijayanachan, the General Secretary for the National Missionary Society of India, and also our beloved Christian Education Department Director, Reverend Christopher Damaraj Achan, our my dear friends. This is God-given opportunity to come over here to stand together for this new initiative. I really praise God for this mission Samaritan Purse. Without any doubt, I could say this is the inspiration given by our beloved General Secretary. He was always a person with the grassroots. He was always the good heart and mentality to take care of the people, those who are living in a rural place, in a village place, and also the people, those who are suffering from various physical ailment and also the complications. Nowadays, due to the pandemic, COVID-19 pandemic, and also lockdown, each nook and corner of our church, many people are struggling. But our beloved General Secretary, along with our moderator, deputy moderator, and also with the treasurer, is organizing very remarkable effort to reach the people each and every day. I'm really proud about our new leadership, especially our beloved General Secretary. It is not my exaggeration or any false praising, but I'm proud to say it's a very humble, simple leader, always ready to available for the people, those who are in need. And also always ready to take any risk, ready to take any challenge to meet people, to reach people, to help people in their needs. So always giving very positive energy to all of us, all the directors, and also giving very creative and constructive advice in a timely fashion, and always ready to do something in a very blessed way for the glory of God and for the glory of our church. So this is our God-given opportunity, a God-given chance to work with our beloved General Secretary Advocate C. Fernandez Dithunaja. I am always talking about the missionaries and evangelists because they are really suffering, struggling out of this, especially out of this situation, Corona situation. I am told we have to reach them, we have to help them, we have to support them. Each and every day he is sharing this burden to all of us, and also very tirelessly discussing with our overseas partners and also our friends, our well-wishers in our within our church and also within India or also other parts of India to get some support to share others. So I'm very proud to say that so far around 8 lakhs rupees we distributed to different parts of to different missionaries through some sharing some food relief kit. Not only the 8 lakh with other departments, with this leadership, I am able to distribute so many food relief kit and also help to the different dioceses of Church of South India. So this is a proud moment. So I have graciously agreed to spend his time to inaugurate the mission Samaritan Purse. This is for our medical aid for the missionaries. Medical aid for the missionaries and evangelists and also the people, those who are living in the mission field. So we will collect the free will offering and also donation from the well-wishers. We will collect it, and through our beloved General Secretary, we will share and distribute a possible medical aid to the missionaries and evangelists in a timely manner as per the receipt of the request from different dioceses. So with this remark, with these words, I would like to welcome our honorable, our beloved, our General Secretary Ayya, Advocate C. Fernandez Dithunaja Ayya, into this small event of inauguration of MSP donation box. I kindly request all the directors to give the shawl to our General Secretary Ayya.
Today we are really privileged to have Reverend Sulraj Philippachan in our midst to chair this session. Achan was always very encouraging and inspiring person to all of us. He's doing very excellent things for the Church of South India, especially during the lockdown. He was able to print and publish the CSI Life, and also he is coordinating everything by getting the advice from our General Secretary. Achan always with us, to encouraging and motivating us. So I don't want to say much words now because of the time constraint. So with these words, I would like to congratulate Achan. Also, we are really grateful to Achan for his time to spend for us. And with these words, I would like to welcome Achan to this MSP donation box inauguration ceremony. Today we are really privileged, an important person. All are important, but it's our privilege to have Reverend Christopher Vijayan Achan in our midst. Achan was the former mission director for Church of South India last 5 years. He really contributed very remarkable, very distinguishable things and also worked for the Church of South India. He really made a legacy and also history for the Church of South India. Now Achan is serving as a General Secretary for National Missionary Society of India. And also he is doing very creative and constructive developments and work for the whole national level missionary movement. Achan was here with us today morning. He was here to meet GS, but when GS asked, Achan was very graciously agreed to come over here to join with us for this MSP dedication, inauguration ceremony. Dear Achan, we are really grateful to you. We are really thankful to you for your empowering presence with us. With these words, I would like to kindly request our General Secretary Aya to honor our NMS General Secretary with a shawl. Our Reverend Christopher Dharmaraj Aya is in our midst, a very reputed, very famous magician, Christian Education Director, always very energetic and very active person. He was graciously agreed to come over here to offer opening prayer and also dedication prayer. So we are really grateful to you. With this ways, I would like to honor our Christopher Dharmaraj with a shawl and also welcome Aya to this ceremony. Dear friends, I welcome all of you. Thank you for your presence. Thank you for your contribution. Thank you for your encouragement and inspiration. Here we go. I strongly believe this is just a beginning, starting. It will flourish. It will go to the diocesan level. It will go to it will really impact the life and work of the church. So with these prayers, with these words, I warmly welcome all of you to this MSP inauguration ceremony. Thank you so much. Respected General Secretary, dear Maxine John Achan, respected Christopher Vijayan Achan, and fellow directors and dear friends. I see this program as a sprout comes out and flowers from a dead log of wood. From March onwards, the activities of the CSI Synod, except the officers, they are very busy work schedule and various activities they have to do. Except that, the activities of the departments were like a dead log of wood because of the coronavirus pandemic. We are back into track now. We are back into action. We are starting with a noble cause. We are starting again the programs in the CSI Synod with a very much needed cause, this starting of this purse, which is called as Good Samaritan purse for the
missionaries. And I would like to congratulate the person behind this. The thought is given by the General Secretary, and the thought is made into action by the Director of the Mission and Evangelism Department. I would like to congratulate on behalf of all of you, both the leaders, for this great noble act. See, we have a notion, we still think that those who are working in the vineyard of God should be poor. They should face all the difficulties. On the other side, I will never say that these people who are working in the vineyard, the pastors, the missionaries, the church workers, they should be having a very luxurious life. That is also another extreme. I feel that those who work in the field, especially the missionaries, those who face the real challenges, the climate, the remote areas, the life situations. The other day I heard that one missionary of ours, a pastor in Mugalappalli in Andhra, he got a snake bite and he had a narrow escape because there was no such good hospital nearby. So this kind of problems they face, and they definitely should have bare minimum facilities to live. They should have bare minimum facilities to get proper health care. They should have bare minimum facilities to send their children to school. And they are also human beings like any of us. And imposing troubles, imposing poverty, imposing difficulties on them is not a Christian way. Our notion of missionaries should be always poor is actually thrashed by this concept. And this concept says that no, they also have the right to live a decent life, not a luxurious life, but a decent life. Their health is also important. Their health is important for the kingdom of God. So that is the concept behind this, and we are very happy to see that it is started off by today's this program. And little drops of water ultimately make a sea. Little drops of kindness which will come to this purse will ultimately become a sea of love, a sea of care towards the missionaries. Once again, I thank and congratulate both the General Secretary and the Mission Director for this great initiative, and we are happy that it is witnessed by a person none other than the General Secretary of the National Missionary Society of India. So maybe it will grow into a kind of program in the national level in the years to come. On behalf of all of you, thank you once again and congratulations. May I request our General Secretary to please come forward and give the inaugural speech and please inaugurate this purse. தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய தலைமை அலுவலக குடும்பத்தினரே, என்எம்எஸ் அமைப்பினுடைய பொது செயலாளர் ரெவரண்ட் கிறிஸ்டோபர் விஜயன் ஐயா அவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் யாவருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் முதலாவதாக இங்கு போட்ட ஒரு கண்டிஷன், எல்லாரும் நின்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று. ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லாம் நிற்கும் பொழுது எங்களுக்கு சேர் கொடுத்திருப்பது சரியல்ல. ஆகவே நாங்களும் நிற்கிறோம் என்று முடிவெடுத்தோம். ஒருவேளை அப்படியானால் வேகமாக இந்த நிகழ்வை காலத்தின் சூழ்நிலை கருதி முடித்து விடலாம் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன். நம்மளிடத்திலே பேசிய டைரக்டர் ரெவரண்ட் சுனில் அவர்கள் இந்த உண்டியல் யாருக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து தெளிவாக சொன்னார்கள். எனவே நான் அந்த பகுதியை விட்டுவிட்டு நாம் ஏன் இவர்களுக்கு உதவி செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை ஒரு சில வினாடிகள் உங்களிடத்திலே நான் பேச விரும்புகின்றேன். இன்றைக்கு கடவுள் நம்மை இந்த இடத்திலே பணி செய்ய அழைத்திருக்கிறார்.
நாம் குடும்பத்தோடு சுக பலனோடு இந்த அலுவலகத்திற்குள் வந்து இறை பணியை செய்வதற்கு கடவுள் வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்திருப்பதற்கு கடவுள் வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். சொந்த பந்தங்களோடு நாம் வாழ்வதற்கு கடவுள் வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் நாம் யாருக்காக இவற்றை செய்கிறோம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது, ஒரு 8 அல்லது 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அருள் திரு கிறிஸ்டோபர் விஜயன் ஐயா அவர்கள் மிஷன் அண்ட் எவாஞ்சலிசம் டைரக்டராக இருக்கும் பொழுது நான் கேரளாவிலே ஒரு கூட்டத்திலே பங்கு கொண்டிருந்தேன். இன்றைக்கு தென்னிந்திய திருச்சபையிலே 2000த்திற்கு மேலாக மிஷனரிமார்கள் இருக்கிறார்கள், 1000 இவாஞ்சலிஸ்ட் இருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் எங்கு பணி செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தால், தங்களுடைய சொந்த ஊர்களில் அல்ல, தங்களுடைய உறவினர்களோடு அல்ல, தங்களுடைய குடும்பத்தோடு அவர்கள் 200 கிலோமீட்டர் 300 கிலோமீட்டர் மக்கள் அதிகம் வசதிகள் இல்லாத பகுதிகளிலே தங்களுடைய குடும்பத்தை அமைத்து அவர்களோடு இணைந்து கடவுளை பற்றி சொல்லுகின்ற பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்விலே தன்னை இணைத்திருக்கக்கூடிய மக்கள் தியாக உணர்வை மாத்திரம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். சம்பளம் பார்த்தால் 3000 ரூபாய், பெரிய திருமண்டலங்களிலே 4000 ரூபாய், 6000 ரூபாய். ஆனால் இன்றைக்கு நாம் என்ன சம்பளம் வாங்குகிறோம்? கடவுள் நம்மளை எப்படி ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்? எந்த வயதிலிருந்து நாம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம்? நம்மை கடவுள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு குடும்பமாக நம்மளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்? அங்கு பணி செய்கிறவர்களை பார்த்தால் 50 வயதிற்கு மேற்பட்டு தங்களுடைய குழந்தைகளை படிக்க வைப்பதற்கு வசதி இல்லாத மக்கள் தான் மிஷனரிகளாக இருக்கிறார். ஒருவேளை படித்தவர்கள் என்றால் அவர்கள் நிச்சயமாக குருவானவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் இந்த ஆர்வத்தோடு, இறைப்பணி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு, அதே நேரத்திலே போதிய கல்வி அவர்களுக்கு கிடைக்காத நிலையிலே குடும்பமாக வேறு இடத்திற்கு புலம்பெயர்ந்து சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோடு இணைந்து கடவுளை ஆராதிக்கவும் கடவுளை பற்றி சொல்லவும் இருக்கிறார்கள். அங்கு மருத்துவ வசதி கிடையாது. இன்றைக்கு இந்த COVID-19 பாதிப்பிலே பல்வேறு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மிஷனரிமார்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தோடு அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவைகளெல்லாம் வெளியே வருவதில்லை. அதற்கான ஒரு தளம் அமைக்கப்படவில்லை. எந்த மிஷனரிமார்கள் இன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது கூட மிஷனரிமார்களுக்கே தெரியாத நிலை இருக்கிறது. 3 நாட்கள் காய்ச்சடித்தது, மேல் வலித்தது, சரியாகிவிட்டது என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் தான் அவர்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கிறது. COVID-19 டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும், பாசிட்டிவ் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது கூட அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. முதலில் எனக்கு அடித்ததையா, அப்புறம் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு அடித்தது, 10 நாட்களில் சரியாகிவிட்டது என்று பதில் சொல்லுகின்ற மக்கள் அநேகம் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய மருத்துவ வசதிக்காக, அவருடைய எதிர்கால வாழ்விலே அவர்களும் நம்மை போன்று மருத்துவ வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ளவும், ஒருவேளை அவர்களும் கல்வி வசதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்ட உண்டியல் தான் இது. ஒருவேளை மிஷன் பார்ட்னர்ஸ் வந்து இதில் பணம் போடுவார்கள், பேராயர்கள் வரும்பொழுது பணம் போடுவார்கள், எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி நடக்கும்போது பணம் போடுவார்கள் என்பதற்காக அல்ல. நாம் இந்த சிறியவர்களுக்கு எதை செய்கிறோமோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்ற எண்ணத்தோடு, கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாக்கோடு, இந்த மக்களுக்கு, இந்த சிறியவர்களுக்கு நாம் எதை செய்கிறோமோ அதை கடவுளுக்கு செய்கிறோம் என்ற எண்ணத்தோடு, நாம் எவ்வளவு பணம் போடுகிறோம் என்பது முக்கியமல்ல, நம்முடைய அன்பும் நம்முடைய கரிசனையும் அவர்களுடைய வாழ்விலே நாம் பங்கெடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சிந்தனையும், நாம் அதிலே 1 ரூபாய் போடுகின்ற பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார், நம்முடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார், நம்முடைய எல்லா முயற்சிகளையும் கடவுள் ஆசீர்வதிப்பார் என்ற நம்பிக்கை உணர்வோடு, விசுவாச உணர்வோடு இந்த பெட்டிகள் நிரம்புகின்ற வகையில் உங்களுடைய காணிக்கைகளும் உங்களுடைய உதாரத்துவமான நன்கொடைகளும் இதில் விழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன். இது வேறு யாருக்கோ அல்ல, இது நமக்காக உண்டானது என்ற கருத்துணர்வோடு உங்களிடத்தில் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சிகளை செய்து வருகின்ற மிஷன் அண்ட் எவாஞ்சலிசம் டைரக்டர் ஐயா அவர்களை பாராட்டுகின்றோம். வி அப்ரிஷியேட் தி மிஷன் எவாஞ்சலிசம் டைரக்டர் ஐயா. இதில் சிறப்பாக முன்னுதாரணமாக இதை வழிநடத்தி சென்ற ரெவரண்ட் கிறிஸ்டோபர் விஜயன் ஐயா அவர்களை பாராட்டுகின்றோம். இந்த பணியிலே நாம் எல்லோரும் இணைந்து இந்த முயற்சியை நாம் ஒரு வெற்றிகரமான முயற்சியாக தலைமையகத்தில் முதலில் செயல்படுத்தி
பின் திருமண்டல அளவிலே, பாஸ்டேட் அளவிலே இதை விரிவுபடுத்தி மிஷினரிகளை எந்தெந்த இடங்களுக்கு நாம் அனுப்ப முடியுமோ அவர்களுக்கு சகல வசதிகளையும் செய்து தருகின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கு இந்த பணத்தை பயன்படுத்துகின்ற வகையில் நம்மளுடைய தென்னிந்திய திருச்சபை செயல்படும். உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் உங்களுடைய ஆதரவும் இந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு தேவை என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரால் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தற்செயலாக நம்முடைய மதிப்புக்குரிய பொதுச் செயலர் அவர்களை பார்ப்பதற்காக இங்கே வந்தபோது மிகச்சிறப்பாக பொருளுள்ள வகையில் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதை எண்ணி நான் மகிழ்கின்றேன். குறிப்பாக நானும் இதில் பங்கெடுப்பதற்கு எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புக்காக, பொதுச் செயலருடைய அழைப்புக்காக, கடவுளுடைய வழிநடத்துதலுக்காக நான் நன்றி சொல்லுகின்றேன். நம்முடைய மதிப்புக்குரிய பொதுச் செயலர் அவர்கள் அருட்பணியாளர்களுடைய அந்த யதார்த்தமான நிலையை அவர்கள் சொன்னபோது நான் உண்மையிலேயே நான் மகிழ்ந்தேன், கடவுளுக்கு நன்றி கூறினேன். ஏனென்றால் அருட்பணியாளர்களுடைய அந்த உள்ளான நிலையை, யதார்த்தத்தை அவர்கள் முழுக்க அவர்கள் உள்வாங்கி இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமை கிடைத்திருப்பது நம்முடைய இந்திய மண்ணிலே அருட்பணியினுடைய விரிவாக்கத்திற்கு அது நிச்சயமாக உதவும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. மதுரை பேராயம் அருட்பணியிலே மிக தீவிரமாக ஈடுபடுகின்ற ஒரு பேராயம். அந்த வகையிலே அவர்களுக்கு அந்த உணர்வு இருப்பது நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரியது. அன்புக்குரிய பொதுச் செயலர் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக அருட்பணி இயக்கத்திலே துறைக்கு நீங்கள் தருகின்ற உற்சாகம் மிகவும் பெருமைக்குரியதாக உள்ளது. இதனை மிகச்சிறப்பாக முன்னெடுக்கின்ற ரெவரண்ட் மேக்சின் ஜானசன் அவர்களுடைய கடினமான உழைப்பும் ஒப்படைப்பும் நாம் யாரும் மறக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவருடைய அருட்பணி என்பது முழுக்க அருட்பணி தளங்களை சார்ந்தே இருந்தது. அதற்கு பிறகுதான் அவர் இந்த தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய அருட்பணித்துறை இயக்குநராக பொறுப்பேற்றார். ஆகவே அவர்களும் இந்த மிஷினரிகளை மட்டுமல்ல, இந்த மிஷன் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய பிலிவர்ஸை கூட ரொம்ப அதிகமாக ஈடுபாடுள்ளவர்கள், அன்பு செய்யக்கூடியவர்கள். அவர்களுடைய முன்னெடுப்புக்காக கடவுளுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகின்றேன். கடைநிலையிலே வாழுகின்ற மக்கள், குறிப்பாக அருட்பணியாளர்கள், தென்னிந்திய திருச்சபையிலே கடைநிலை மக்கள் என்று சொன்னால், பணியாளர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அது மிஷினரிகள் தான். அவர்களுடைய மருத்துவம், கல்வி என்பது எப்போதுமே காணல் நீராகத்தான் இருக்கிறது. அவர்களுடைய மருத்துவத்தை பற்றியோ அவர்களுடைய குழந்தைகளின் கல்வியை பற்றியோ ஒரு நாளும் அவர்கள் கவலைப்பட்டதில்லை. ஆனால் அவர்களாலே சந்திக்கப்படுகின்ற மக்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்கள் தான் நம்முடைய மிஷினரிகள். அந்த மிஷினரிகளுடைய நல்ல வாழ்வுக்காக இங்கே இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்படுகின்ற இந்த மிஷன் சமர்டன் ஃபண்ட் பாக்ஸஸ், இந்த திட்டத்தை நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். கடைநிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இது உதவும் என்பது மட்டுமல்ல, அதாவது லோக்கல் சர்ச்சஸையும் லோக்கல் கிறிஸ்டியன்ஸையும் இந்த மிஷினரிகளுக்கு உதவுவதற்காக ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி. இது நிச்சயமாக நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்சபையின் வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்படுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி. கடவுளுடைய அருள் நிறைவாக கிடைக்கட்டும் என்று இறைவனை வேண்டி இந்த முயற்சியை முன்னெடுக்கின்ற அனைவருக்கும் நன்றி கூறி, மிகச்சிறப்பாக இந்த வாய்ப்புக்காக பொதுச் செயலருக்கும் அருட்பணித்துறை இயக்குனருக்கும் சக இயக்குனர்களுக்கும் நன்றி கூறி அமைக்கின்றேன். வணக்கம். Thank you very much, Christopher Rachan. We will have greetings from the managers, 1 minute each. I repeat, 1 minute each. Mr. Paul Divakar. Respected GSR and the Reverend Maxine Nation, இந்த அருமையான ஒரு புது முயற்சிக்காக ஆஃபீஸர் ஜிஎஸ்க்கும் ரெவரண்ட் நக்சன் நன்றி செலுத்துகிறேன். நானும் ரெவரண்ட்
கிறிஸ்டர் மியூச்சியன் ஒரு ஒடிசா போகிற சான்ஸ் கிடைச்சிது. ஒரு வாரம் அவரோட இருந்தேன். அவங்க நடத்துகிற எல்லா மிஷினரிகளும் பார்த்தேன். அதே போல் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பீகார்லேருந்து வந்தாங்க. அவங்களும் சொன்னாங்க சிஎஸ்சியில் அநேக மிஷினரிஸ் இருக்காங்க, அநேகர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு நம்ம ஜிஎஸும் ட்ரெஷரும் நம்ம சம்பளம் கொடுத்தாங்க மார்ச்லேருந்து. ஆனால் அவங்க யாருமே சம்பளம் வாங்கலை, ஜஸ்ட் ஆஃப் சம்பளம் தான். அது வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடத்தினாங்க. நம்ம மேக்ஸின் ஐயா அவர்கள் முயற்சிக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட ஜிஎஸ் கூட நம்மளோட ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் மார்ச் எண்டை கேட்பார். என்ன மார்ச்சில் ஃபோன் பண்ணுவார், சம்பளம் போயிடுச்சா பாருவேன், இல்லை சார் போகல சார் அனுவேன், காசு ஷார்ட்டேஜ் வருவேன், எதை வேணும்னு சொல்லி நான் பண்ணுறேன்னுவார். சார் ரெண்டாக வெயிட் பண்ணுங்க சார் சொல்லுவோம். திரு மார்ச் கேட்பார், மே கேட்டால் ஜூன், எவ்ரி மாதம் கேட்பார், சம்பளம் போயிடுச்சா கேட்டே இருப்பார். அந்த மாதிரி நமக்கு அருமையாக ஐயா கிடைத்தாரு. அதுக்கு ஆண்டு நன்றி செலுத்துக்கிறேன். இந்த 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 முயற்சியில் ஜிஎஸ் சொன்னார்கள் நம்ம ஸ்டாஃப் சேர்ந்து எதாவது பண்ணணுன்ட்டு. நம்முடைய ஸ்டாஃபு சார்பாக நான் இந்த இதுக்கு இந்த உண்டிக்கு 1 day சேலரி கொடுக்கலாம் இருக்கிறேன். நீங்களும் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபும் முன் வந்து கொடுத்தா நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Mr. Martin. அன்புக்குரியவர்களே, இந்த வாய்ப்பு அருளிய இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அதனோடு நம்முடைய பொதுச் செயலர் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே இருக்கிற மற்ற துறை இயக்குநர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். இதனை இந்த உண்டி பாக்ஸ் பார்த்த உடனே என்னுடைய ஆலயத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவம் மட்டும் ஒன்று ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. அதை மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன். ஆலயத்திலே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மட்டும், அது ஃபிக்ஸடு பிளேஸ் கிடையாது, எங்கேயாவது இருக்கும், ஒரு சேரில் இருக்கும். ஒரு நாள் செக்ஷன் தூக்கி அவர் க்ளீன் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு டஸ்ட்பினோட சேர்த்து வச்சுருப்பாரு, அல்லது எங்கேயாவது இருக்கும். ஒரு சின்ன பாக்ஸு, ஒரு சின்ன இதுதான், அது யாரும் எடுத்து போக மாட்டாங்க, எல்லாரும் வந்து போகக்கூடிய இடம் தான். ஆனால் சண்டே தோறும் நம்ம அங்கே அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை இருக்கும். ஸோ தேட் வில் இன்ஸ்பயர் த பீப்புள் டு ஆஃபர். வர்ற மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தை தூண்டும். அதே போல் இந்த பாக்ஸை பார்த்த உடனே நமக்கு எங்கெல்லாம் இருக்குதோ நம்மகிட்ட எண்ணம் இருக்கும், ஆனால் போடுறதுக்கு அங்கே இடம் இருக்கிறது. இங்கே கொடுக்கணும், அங்கே போய் ரிசிப்ட் வாங்கணுமா, அஃபிஷியல் ரிசிப்ட் வாங்கணுமா, அது இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இது உண்டி பாக்ஸ் வச்சு நம்ம பாட்டு நம்மளுடைய எண்ணம், நம்மளோட கொடுக்க வேண்டிய எண்ணத்தை தூண்டுவதோடு நாம் இது ஒரு மிஷன் பணிக்காக கொடுக்கிறோம் என்கிற எண்ணத்தையும் அது நமக்கு உந்துதலோடு நமக்கு சேர்த்து அந்த வாழ்விலே கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை தருவதாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இந்த முயற்சிக்காக நான் முயற்சி எடுத்த துறை இயக்குநர்களுக்கும் மற்றும் அலுவலர்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்தி, இது வருகிற மக்களுக்கும் இங்கே பணிபுரியவர்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட கொடுக்க வேண்டிய எண்ணத்தை உந்துதலாக கொடுக்கக்கூடிய முயற்சியாக இருக்கிறதுக்காக நான் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Mr. Samraj. Revered General Secretary of NMS and all the directors. இன்னைக்கு மார்னிங் தான் டைரக்டர் சொன்னார், நீங்கள் க்ரீட்டிங்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னார். அதுக்கு நான் சொன்னேன், நான் இதுவெல்லாம் அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் யாருக்கும் காஸ்பல் நான் இதுவெல்லாம் யாருக்கும் ஒருத்தர் கூட நான் காஸ்பல் சொல்லலை, மிஷினாலே எனக்கு என்னன்னு தெரியாதுன்னு. இல்லை ஒரே ஒரு க்ரீட்டிங்ஸ் 1 minute சொல்லுங்கன்னாரு. இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கீமு. எவ்வளோ காலம்தான் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஒரு லோக்கலில் போயிட்டு ஒரு காஸ்பல் சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க, உனக்கு என்ன ஃபாரின்ல இந்த காசு வருதா, அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம காலில் நம்ம நிற்கிறது ஒரு ஸ்கீம், இது நல்ல ஸ்கீமு. அதை அந்த தாட்டை கொடுத்த ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிட்டுக்கிறேன். முக்கியமாக ஜிஎஸ்க்கும் டைரக்டருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிட்டுக்கிறேன். அதிகமாக உதாரணமாக எல்லாரும் கொடுக்க வேண்டும் நான் கேட்கிறேன். நன்றி. Mrs. Jaya. இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த நமது பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் அந்த துறையின் இயக்குனர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மிஷன் சமாரிட்டன் பர்ஸ் பற்றிய காரியத்தை நான் கேள்விப்பட்ட போது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் அநேக மெசேஜஸ் எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கிறேன். மிஷனரிஸ் இவாஞ்சலிஸ்ட்ஸ் எப்படி கஷ்டப்படுகிறார்கள், தங்களுடைய ஒவ்வொரு மாத நமது பொதுச் செயலாளர் சொன்ன வண்ணமாக ஒவ்வொரு மாத காரியத்துக்கும் அவர்களுடைய வாழ்வை நடத்துவதற்கும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை நான் கேள்விப்பட்டேன்.
அப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சிந்தனை வந்து கொண்டிருந்தது. எங்களுடைய சபையிலும் இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் நடத்தப்பட்டது. பட் அதே சமயத்தில் நமது அலுவலகத்தில் இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பட் நாம் அனைவரும் அவரவரது சம்பளத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் ஃபுல்லாக வாங்கி கொண்டிருந்தோம். அப்போ நான் ஒரு சிந்தனை எனக்கு வந்தது, இப்படி ஒரு காரியம் நமது அலுவலகத்திலும் செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று மனதிலே நினைத்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இதை கேள்விப்பட்ட போது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன். இது எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு. நாம் நமது எங்கிருந்தாலும் நம்முடைய மிஷனரிஸ், நம்முடைய இவாஞ்சலிஸ்ட்காக உதவி செய்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக நமக்கு அமைந்திருக்கிறது. கடவுள் நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது நம்மளை மிகவும் அதிகமாக நேசிப்பார், அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பார் என்பது நிச்சயமாக கூற முடியும். அது அநேகருடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கிறது என்பதையும் நான் இங்கு கூற முடியும். அதனால் உங்கள் அனைவரையும் நான் உதாரத்துவமாக இந்த மிஷனரிக்காகவும் இவாஞ்சலிஸ்ட்காகவும் உங்களால் இயன்ற உதவியை செய்வதற்கு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வாய்ப்பளித்த நமது பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் துறை இயக்குநர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Anybody else, one person, if you are encouraged by the Holy Spirit to speak, you can come forward, because your response is also needed. General Secretary would like to see that one of you can please come forward. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கிறிஸ்டோபர் ஐயா அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் அவர் கூட வேலை செஞ்சுருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு நாளில் வந்து ஒரு மிஷினரி மீட்டிங் ஒன்று வச்சாங்க. அப்போ வந்து ஒரு 3 மிஷினரிங்க வந்தாங்க. அதில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு யானை தாக்கி காயப்பட்டவர், இன்னொருத்தர் கரடி தாக்கி காயப்பட்டவர், இன்னொருத்தர் காற்றாற்று வெள்ளத்தில் இருந்து தப்பிச்சு உயிர் பிழைச்சி வந்தவர். அவங்க 3 பேரை வந்து எந்தெந்த கஷ்டத்தில் அனுபவிச்சாங்கன்னு நான் நேராக பார்த்தேன். அவங்க சொல்லும்போதெல்லாம் எனக்குலாம் ஒரு மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிப்போச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டவங்களுக்கும் மேற்கொண்டு நம்ம உதவி செய்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you. Vote of thanks by the Director, Mission Department. I really praise God for this great opportunity. So I strongly believe this will flourish well for the glory of God and for the betterment and well-being of all the people those who are really struggling and suffering in different parts of our church. We are really grateful to our beloved General Secretary, Advocate C. Fernandez Raja Ayya. As I already mentioned, Ayya was always inspiring us, encouraging us. Tamil Chedungallam is a source of inspiration to all of us. And one thing I observed from Ayya, always ready to be with the common people, encourage people, and also he's always ready to address the issues and problems on the spot. He will never ever postpone anything. On the spot, he is ready to respond it. That is his mentality, that is his approach, that is his attitude. So I do strongly believe this leadership will uplift the whole Church of South India into another level. So let us pray together, let us support, let us uphold our General Secretary, Deputy Moderator, Treasurer, and also our Department Chairman in our day-to-day prayers. Let us pray for them, and may God bless them always. So we are really grateful to Ayya for your empowering presence and also very transforming presence. Whatever we are discussing, and also when we are calling and discussing, the tone itself showing the whole personality. I'm really proud of you. Very humble and simple person, but very, very serious in the day-to-day affair of the Church of South India. You want to do it in very creative, very, 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 very transparent way. So this is the leadership. This is we want to transform our church. So with this verse, on behalf of all of us, because it is our program, it's our box, we are going to contribute. Everybody is going to contribute to our program. So on behalf of all of us, I convey our sincere thanks and gratitude to our beloved General Secretary and Advocate C. Fernandez Ayya. Today, Reverend Sulai Philippachan helped us to chair this meeting in a very beautiful way, as in always encouraging us and also always inspiring us. We are really grateful to you.
we convey our sincere thanks to Reverend Sulai Philippachan. Today we are really privileged to have Reverend Krishna Vijayan Achan in our ministry. During Achan tenure, Achan started one missionary emergency relief fund. Still it is working. So Achan was put very great legacy for the mission and evangelism, always encouraging us. For me, he's a very like a own brother, always encouraging, motivating, and advising me. Acha, we are really grateful to you. May God bless you and also Yanama Sai. Today we are really pleased to have our Christopher Dharmaraj, our Christian Education Director, magician. He will do so many magics in the days to come. So we are really privileged to have Achan in our midst. Acha, we are really grateful to you. Achan was ready to show one magic today, but since the time constraint, maybe next time, I think he do some magic to put some cash in the boxes, I think so. I don't know what, but we are really grateful to you. And also we are really grateful to all the greetings from our managers and other staffs, Martin sir, Paul sir, Jaka, and also from Samraj sir, and also from Nyanamanna. We are really grateful to you. This box is as per the advice from our General Secretary, purchased by our Office Secretary, Jabarani, and also this is designed by Ms. Jabarani only. We are really grateful to her, and also we are thankful to each and every one of you for the gathering here in spite of this corona pandemic spread. After this, we will arrange some coffee and snacks here. Please join with us to have the coffee and snacks. May God bless you. Let us try to uphold this momentum, this spirit in all the programs which is coming, the days to come. May God bless you. Amen. When a song is played, if we are ready, we can give the offerings to this Good Samaritan verse. 2 stanzas of a song. Closing prayer by Christopher Vijayan Achan and benediction. எங்களுக்கு வாழ்வாகவும் வழிகாட்டியாகவும் திகழ்கின்ற தாயும் தந்தையுமாகிய கடவுளே, மகிழ்ச்சியான இந்த காலை நேரத்தில் கடவுள் எங்களுக்கு ஆணையிட்ட நற்செய்தி பணியிலே நாங்கள் ஈடுபடுவதற்கு இந்த நிகழ்வின் மூலமாக ஒரு வாய்ப்பை நீர் தந்தபடியினால் உம்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம், உம்மை வணங்குகின்றோம். மிஷன் சமார்டன் ஃபண்ட் பாக்ஸ் என்கிற அருட்பணி திட்டத்தை இன்றைக்கு தொடங்கி வைத்திருக்கின்ற தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய பொதுச் செயலர் அவர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். அவர்களுடைய சிறந்த நிர்வாகத்தில் தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய அனைத்து அருட்பணிகளும் மிகச்சிறப்பாக நற்செய்தி பணியும் விரிவாக்கம் அடைவதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் அருள் தர வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம். இந்த மாபெரும் திருச்சபையை நடத்தி செல்லக்கூடிய திறனையும் ஞானத்தையும் எங்கள் ஆண்டவர் நிறைவாக தர வேண்டுமென்றும், பல்வேறு இடங்களுக்கு பயணம் செய்கிற போது பயண கிருபைகளையும் பாதுகாவலையும் தந்து மிக நேர்த்தியாக ஆண்டவர் பயன்படுத்த வேண்டுமென்று நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய பிரதம பேராயருக்காக, துணை பிரதம பேராயருக்காக, பொருளாளருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களும் இந்த திருச்சபையினுடைய வளர்ச்சிக்கு கருவிகளாவதற்கு ஆண்டவர் தொடர்ந்து நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம்.
தென்னிந்திய திருச்சபைக்கு கடவுள் தந்திருக்கின்ற இயக்குநர்களுக்காக உம்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம். தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய அருட்பணிக்கு புது பொலிவினை ஏற்படுத்துவதற்கு இயக்குநர்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர். ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறோம். மிகச்சிறப்பாக இந்த நிகழ்விலே பங்கு பெறுகின்ற ரெவரன் சுனில்ராஜ் பிலிப் அச்சன் அவர்களுக்காகவும் ரெவரன் கிறிஸ்டபர் அவர்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். தம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். மிகச்சிறப்பாக ஆண்டவரே, தென்னிந்திய திருச்சபையின் அருட்பணித்துறைக்கு தலைமை கொடுக்கின்ற இந்த பணியை மிகச்சிறப்பாக முன்னெடுக்கின்ற ரெவரன் மேக்சின் ஜான் அவர்களுக்காக நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம். கடைநிலை மக்களோடு இணைந்து தன்னுடைய பயணத்தை அவர்கள் தொடருகின்ற போது ஆண்டவருடைய ஞானத்தையும் பாதுகாவலையும் ஆண்டவருடைய பராமரிப்பையும் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, அவர்களுடைய சிறந்த பணியினாலே தென்னிந்திய திருச்சபையின் மூலமாக இந்திய நாட்டினுடைய சுமார் 25 மாநிலங்களிலே இன்றைக்கு நற்செய்தி பணியாளர்களாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற மிஷனரிகளையும் சுவிசேஷகர்களையும், குறிப்பாக அவர்கள் பணியாற்றுகின்ற பணித்தளங்களில் உள்ள விசுவாச பெருமக்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். அவருடைய கடினமான உழைப்பு கடைநிலையிலே வாழுகின்ற எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு புத்தொழியை ஏற்படுத்துவதாக திகழட்டும் சுவாமி. மிகச்சிறப்பாக ஆண்டவரே, தென்னிந்திய திருச்சபையின் தலைமை அலுவலகத்தில் பணியாற்றுகின்ற அத்தனை பேரையும் உம்முடைய திருச்சமூகங்களிலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எல்லாரையும் ஆண்டவர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீராக. எல்லாருடைய வாழ்விலும் கடவுள் நன்மைகளை தந்து நிறைவான ஆசிகளை தந்து உண்மையோடும் ஒப்படைப்போடும் இந்த அலுவலகத்திலே பணியாற்றுவதற்கு நீர் கிருபை புரிய வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். இந்த அலுவலகத்திலே பணி செய்வது இது இறைவனுக்காக செய்யக்கூடிய பணி, இறைவனுடைய மக்களுக்காக செய்யக்கூடிய பணி என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணரத்தக்கதாக எங்கள் ஆண்டவர் கிருபை செய்யும். தென்னிந்திய திருச்சபையை மீண்டும் மீண்டும் உம்முடைய திருக்கரங்களிலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களுடைய வாழ்வு இந்த திருச்சபையின் மூலமாக கிடைத்திருக்கிறது. இந்த திருச்சபை ஒரு நாளும் மங்கி போகாதபடி ஒவ்வொரு நாளும் வளரவும், இது இறைவனுடைய புகழை உலகமெல்லாம் பறைசாற்றவும் இந்த திருச்சபையை உம்முடைய கருவியாக ஆண்டவர் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். அடியேனும் இந்த நிகழ்விலே பங்கு பெற எங்கள் ஆண்டவர் தந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி சொல்கிறோம். இதன் மூலமாக எங்களுடைய அலுவலக பணியாளர்களோடு இணைந்து அன்பை பகிரவும், எங்களுடைய நட்பை உறுதி செய்யவும் ஆண்டவர் தந்த இந்த வாய்ப்புக்காய் உம்மை போற்றுகிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை எங்களுடைய தென்னிந்திய திருச்சபையின் பொதுச் செயலருக்காக உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம். அவருடைய தலைமையிலே இது போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு இன்றைக்கு திருச்சபையிலே ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி ஏற்பட ஆண்டவர் அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் மிகவும் தாழ்மையோடு மன்றாடுகிறோம். இறைவேண்டல் கேளும் நல்ல கடவுளே, ஆமேன். ஆசீர்வாதம் தந்தையாகிய கடவுளின் அன்பும் மைந்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருவருளும் தேற்றரவாளனாகிய தூய ஆவியானவரின் திருவுறவும் நம் அனைவரோடும் மிகச்சிறப்பாக இன்றைக்கு நாம் தொடங்கி வைத்திருக்கின்ற மிஷன் சமாரிட்டன் பர்ஸ் கலெக்ஷன் பாக்ஸ் திட்டத்தோடும் இன்றும் எல்லா காலங்களிலும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். So dear friends, we just arranged some coffee and snacks. Please have it. And also, before all of you, and also with your permission, I hand over the keys for the both donation box to our beloved General Secretary. Give a big round of applause. I hand over the keys to our